السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، وہیں ان کی شان میں گستاخی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے، صحابی اس عظیم الشان جلیل القدر ہستی کو کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور حالت ایمان میں وہ اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ صحابہ کرام اس روئے زمین پر انبیاء و رسول کے بعد تاریخ انسانیت میں ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں۔ ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی سیرت کو اپنانا، یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، اور کسی بھی طرح سے ان کی شان میں گستاخی، ان سے بغض رکھنا، عناد رکھنا، ان کے شان کو گھٹانا، یہ کفر و نفاق کی علامت ہے، اور ایسے لوگوں کا دین و ایمان ضائع ہو سکتا ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت، ان کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس طبقے کے لیے، اس مقدس گروہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر دنیا ہی میں اپنی رحمت، ان کے لیے اپنی رحمت، مغفرت، جنت اور اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص، اگر ایک عام آدمی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، غور کیجئے، اگر کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے تو صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مد یہ اناج اور غلہ ماپنے کا ایک آلہ ہے، اور ایک مد کی مقدار تقریباً 500 گرام ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا آدھا مد کی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، انصاری صحابہ سے، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے، منافقت ہے، یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ اور ایک تیسری حدیث جو موجم طبرانی میں ہے، طبرانی کبیر میں، جس کو امام البانی نے صحیحہ اور صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو شخص میرے صحابہ کو برا کہتا ہے، ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، تو ایسے گستاخ صحابہ پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت پڑتی ہے۔ وہ شخص بڑا بدنصیب انسان ہے، بڑا نادان ہے، جو صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، کہا کہ
तुम लोग असहाब किराम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा मत कहो, उनकी शान में गुस्ताखी मत करो, इसलिए कि तुम किसी सहाबी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में चंद घड़ियां गुजारना, चंद लम्हे की रफ़ाकत और सोहबत किसी सहाबी की, ये तुम्हारे ज़िंदगी भर के नेक अमल से बेहतर है। हम ज़िंदगी भर अमल करें तो सहाबे किराम चंद घड़ियां, चंद लम्हे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारे हैं, हमारी ज़िंदगी भर की नेकियां, हमारी ज़िंदगी भर के अमाल उसके बराबर नहीं हो सकते। ये सहाबे किराम का मकाम व मर्तबा है। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जो मुस्नद अहमद में है, कि वल्लाह, अल्लाह की कसम, किसी सहाबी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी गज़वे में शरीक होना, किसी एक गज़वे में शरीक होना और उनका चेहरा गुबार आलूद होना, ये तुम्हारी ज़िंदगी भर के नेक आमाल से अफजल है, अगरचे तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर उम्र दे दी जाए। यानी 1000 साल भी अगर किसी शख्स को मिल जाए, ज़िंदगी मिल जाए, और वो पूरे 1000 साल, पूरी ज़िंदगी 1000 साल वो नेकियों में, इबादतों में गुजार दे, तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि किसी सहाबी का किसी एक गज़वे में, किसी एक जंग में शरीक होना दीन इस्लाम की इशाअत और सरबुलंदी के लिए उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये सहाबे किराम का मकाम व मर्तबा है। मुस्नद अहमद की हदीस में है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम बंदों के दिलों को जांचा तो सबसे बेहतर दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को पाया, तो अल्लाह ताला ने आपके दिल को अपने लिए मुंतखब कर लिया, यानी आपको अपनी रिसालत दे करके मबूस किया इस दुनिया में। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मुंतखब करने के बाद दुनिया के बंदों के दिलों को जांचा तो सबसे बेहतर दिल सहाबे किराम के दिलों को पाया। तो सहाबे किराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ीर, आपका मुआविन और मददगार बना दिया, जो दीन इस्लाम की खातिर लड़ते थे। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, फमा रअल मुस्लिमून हसन फहुवा इंदल्लाहि हसन, सहाबा जिस बात को अच्छा समझें वो बात अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी होती है, और सहाबा जिस बात को बुरा समझें अल्लाह के नज़दीक भी वो बात बुरी होती है। इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि जब तुम देखो कि कोई शख्स सहाबे किराम की शान में कमी कर रहा है, उनके मकाम को घटा रहा है, फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़, तो तुम जान लो कि वो शख्स ज़िंदीक़ है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने कहा, जब तुम देखो कि कोई शख्स सहाबे किराम का तज़किरा बुराई के साथ करता है तो उसके इस्लाम को मुत्तहम करार दो। और इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा गया कि अगर कोई शख्स अबू बकर, उमर और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी करता है, उनको सब्बो शितम करता है, तो ऐसे शख्स के बारे में आपका क्या हुक्म है? तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह कहते हैं, मा अराहु अलल इस्लाम, मैं नहीं समझता कि ऐसा गुस्ताखे सहाबा इस्लाम पर बाकी रहेगा। तो ये इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने अहलुस सुन्नह वल जमाआ का अक़ीदा बयान करते हुए सहाबा के ताल्लुक़ से कहा कि हम सहाबा से मोहब्बत करेंगे, उनकी शान में इफ़रात और तफरीद से काम नहीं लेंगे, किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं कर सकते। और उसके बाद कहते हैं, व हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व इहसान व बुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन व निफ़ाक़ुन व तुग़यान, सहाबा से मोहब्बत करना ये दीन व ईमान और इहसान है, और सहाबा से बुग़्ज़ रखना ये कुफ्र, निफाक और तुग़यान है। ये सहाबे किराम की शान है, ये उनका मकाम व मर्तबा है, ये उनकी अज़मत है। और हमें तो अहले ईमान को ये दुआ सिखाई गई है कि हमसे पहले जो भी अहले ईमान गुज़र चुके हैं, हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और किसी भी मोमिन के ताल्लुक़ से, किसी आम मोमिन के बारे में भी हमें अपने दिलों में बुग़्ज़ और इनाद रखने की तालीम नहीं दी गई है। कुरान में सूरह हश्र की आयत नंबर 10 में हमें ये दुआ सिखाई गई, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ये लोग दुआ करते हैं अहले ईमान कि ऐ हमारे रब, तू हमको माफ़ कर दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा, और हमारे जो भाई, जो मुसलमान अहले ईमान हमसे पहले गुज़र चुके हैं, और किसी भी मोमिन के ताल्लुक़ से हमारे दिल में कोई कीना, कोई बुग़्ज़ ना रख। ये अहले ईमान की दुआ है। तो किसी आम मोमिन के बारे में भी हम अपने दिलों में बुग़्ज़ और कीना ना रखें, बल्कि अहले ईमान जो हमसे गुज़र चुके हैं, हमसे पहले, हम उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करें। तो सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी ये बहुत बड़ी
بہت بڑی جرات ہے اور یہ بہت بڑی نادانی ہے، اس سے ہمارا دین و ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے، اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کریں، ان سے عقیدت رکھیں، ان کا ادب اور احترام کریں، ان کے سیرت پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے اسوے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عظمت، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔